اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ اور وہ جو رویا اور پھر چٹائی پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے، بلک بلک کے رویا، اور میں اس کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا، روتا رہا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں۔ اور وہ کہنے لگا، اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے۔ اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں کالج جا رہا تھا تو ہم اسٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا۔ کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ، کاٹن پہنے ہوئے، اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا۔ پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا۔ اب ہم دو اسٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے، اگر وہی پڑی تھی سیٹ نمبر، جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ، اور میں کہوں، وہ کہے تو بیٹھ، تارک تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے درال تو بیٹھ، ڈرانا بندہ، لمبا قد، ایسے۔ خیر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ۔ میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں؟ جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے کہ بندہ اس جواب سنتے ہی لرز جائے۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں۔ پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں ہماری دوستی لگ گئی۔ میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں؟ کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منع ڈالے ہیں۔ میں نے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا۔ کوئی میں نے 10-12 منٹ کی گیم کی ہوگی، یہ 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ۔ 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ رہا، طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا، اور میری طرف ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے، کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لعنتیں دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ۔ کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے۔ میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے، جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے۔ ایسا ہم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی، اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ مجھے کوئی مدد کرے، مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے۔ میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کے درد کی کیفیت بتا رہی تھی وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے، جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ میں بات گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں،
میں نے گھڑی دیکھی, میں نے کہا نماز کا ہے, چلو نماز پڑھتا جاؤں, جماعت مل جائے گی. ایک دو احباب اور بھی تھے. ایک صاحب کو دیکھا, اس کی شکل ایسے دیکھی, بڑا پریشان حال, مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے محلے کے نا, صبح شام آتے تھے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات, پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی. میں جا کے بیٹھ گیا, میں نے کہا خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں. کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے. کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے. کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے, بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا, 5 مرلے کا گھر بنایا. اور وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا, اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو, بیوی کو دے چکا ہوں, اور وہ ختم. اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. اب مجھے مارا ہے انہوں نے, اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام. میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا, جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا, اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ, اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا. کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ, مجھے یاد ہے, چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے. میں وہاں کا رہنے والا تھا, میں غریب تھا, میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا. اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی, اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا, فلاں بیماری تھی, ایسے تھا. میں نے بیوی کو ہر زندگی دی, اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں, وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا, مجھے ایسے دیکھا, کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی, بیٹے آئیں گے, بیوی آئے گی, آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں, آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی, آپ کا وقار ہوگا. اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی, وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا, ابھی بھی وہ زندہ ہیں, کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی, تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے ہمیں ملنا تھا. تو وہ بھی آ گیا, مجھے کہنے لگا چلیں. میں کہ ٹھہرو, ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں. تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں, عشاء ہو جانا یہیں رہیں, یہیں کہیں لیٹ جائیے گا. موسم گرمی کا تھا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا, اب پریشان نہ ہونا, اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, خالی برتن خالی بھانڈا ہوں, اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں, وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے, میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں, اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے, اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. نام جو اس کا ہوا, دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں, میرا در خالی ہے, اس کا در بھرا ہوا ہے, میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں, اور ویسا کریم ہے اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے, بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے. تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا, میرا در تو ویسے ہی خالی تھا. خیر وہ پڑھتا رہا. اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا, وہ اسی مسجد کے نمازی تھے, ان کا گھر قریب تھا, وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے. ہم چلے گئے, میں اپنے چچا سے ملا, اسے باتیں خیر کرتے کرتے, ایک دفعہ کی بات ہے, کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا. وہ صاحب مجھے ملنے آئے, جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے. تو میں نے ایسے کہا, میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں, اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے, وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں, اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے, پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں, اس کے ساتھ محبتیں ہیں, پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس اصل میں بات یہ ہے, اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا, ساری عمر کی کمائی اولاد تھی, ساری عمر کا کمائی گھر تھا, وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا. اور رب کو درد مطلوب ہے, الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ, ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے, طاقت ہے, میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا, لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے, پلاتی بھی ہے, سکون کی نیند سلاتی بھی ہے,
अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावात वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाए जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाएं। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। ये अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देता है। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। यह नूरे लुकमे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती हैं और दिल की दुनिया आबाद और दिल की दुनिया शाद और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा करम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा। फरमाया सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मेरे पास एक सांप का काटा आया था, गनूदगी में था, बहुत गनूदगी में से सोता था और मैंने कहा इसको सोने ना दे। ख्याल न किया इन्होंने, इधर से हटा तो बंदा खत्म हो गया, सांप का काटा। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के थे मलिक अब्दुर्रहमान रूडी, तो लाए थे। तो कहने लगे इस बिच्छू के कांटे का इलाज, सहाबा कराम ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के उस पर दम कर और वो ठीक हो गया। और मैं जब सूरत फातिहा अर्शों से जमीन पे आई, नाजिल हुई, एक गूंज उठी, एक आवाज आई और मैं अल्लाह से आज वो चीज जमाने पे जमीन पे नाजिल की है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी और जो इसके बाद कभी आएगी। इससे पहले कभी आई नहीं थी, इसके बाद कभी आएगी। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, शैतान रोया, पीटा, अपना सर पे राख डाली और इतना शोर किया कि काश कि ये सूरत फातिहा आई है और अगर आई है तो वापस चली जाए, अगर वापस नहीं गई तो किसी की जुबान पे ना जाए, यानी कोई इसको पढ़ ना सके, अगर पढ़े तो उसका यकीन ना मिले। यकीन से पढ़ने वाले की दुनिया भी, आखिरत भी, रिज्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, तवंगरी भी, बादशाहत भी, खुशियां खुशहालियां भी यकीन से पढ़ने वाले को मिलती हैं। और इसलिए आज भी शैतान सूरत फातिहा से लरसता है कि सूरत फातिहा पढ़ने से जन्नात और शयातीन ऐसे दूर होते हैं, ऐसे कि मीलों दूर चले जाते हैं और उस बंदे से खौफजदा होते हैं जो सूरत फातिहा पढ़ता है। खाने के दौरान इसकी हिकमत क्या है? इंसान खाने के दौरान मशगूल होता है, खाने की लज्जतों में खोया हुआ होता है और अगर भूख बहुत ज्यादा हो, भूख बहुत ज्यादा हो तो फिर तो होश नहीं होता, फिर होश ही नहीं होता अगर भूख बहुत ज्यादा हो। अब इसी दौरान जिस तरह, सुने गौर से, बड़ी मैं अजीब बात बता रहा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन अल्लाह के वली थे, विलायत के ताजदार थे, सरदारों के सरदार थे, औलिया के सरदार थे। मैं बाजार में जाते थे, जाके फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते कुछ नहीं खरीदते थे। किसी ने पूछा
अब क्यों जाते हैं? फरमाया 2 वादे लेने। क्या? मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूं, वो सलाम का जवाब देते हैं, और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूं और जाके बाजार में जाता हूं और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूं। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बाजार में पढ़ेगा कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 लाख नेकियां मिलेंगी। पर मैं 10 लाख नेकियां कमाने के लिए जाता हूं। आले रसूल की मोहब्बतें, इबादतों का हिर्स देखें। हमें माल का हिर्स, उन्हें अमाल का हिर्स। वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं। बाजार में पढ़ें क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़े तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उससे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी। कहें इंशाअल्लाह। आप सोचो कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल की बहुत मुश्किल से इजाजत, और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाअल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया, जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो। ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है, और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। यह सेहतमंदी का राज है। सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं, और 7 समंदरों में जो गिज़ा, रिज़्क, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है, उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं।
मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब अल्लाह का दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिए, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुद भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया, और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस का और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ